от РДФ горивото. И по този начин да се облегчат финансово Столична община и Топлофикация. Предполагам, че и гражданите. Бенефициентът е Столична община и чрез директно предоставяне, но най-рано се очаква 2019 година построяването на... Нищо, че тук пише 16-та. Друга процедура са проектирането и изграждането на анаеробните инсталации. За тях са предвидени около 102 милиона лева с бенефициенти общини, които са определени въз основа на анализ, къде е най-рентабилно и най-голяма нуждата от такава инсталация. Примерните допустими дейности са проектиране и изграждане на инсталациите за анаеробно разграждане, разделно събрани битови отпадъци, биоразградими, проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура, осигуряване на необходимото оборудване, техника за разделно събиране, както и специализирани транспортни средства. И при за изпълнението на демонстрационни и пилотни проекти в управлението на отпадъците предвидени са около почти 10 милиона лева с бенефициенти юридически лица с стопанска и с нестопанска цел, като процедурата ще е подбор на проектни предложения. Примерните допустими дейности, това са дейности свързани с изпълнението на пилотните проекти с цел събиране, синтез и разпространение и прилагане на нови техники в управлението и добри практики в управлението на отпадъците, както и въвеждането на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци. Благодаря за вниманието и търпението. И аз благодаря, докато сте на трибуната. Един въпрос имам на слайда, където започнахте с процедурите за 2016 година. Виждаме ни 132 милиона лева комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации, инсталации и предварително третиране. И пише вид процедура предстои уточнение. Какво означава това? В средата на април предстои уточнение? Точно как ще бъде финансирането, може би. Дали знаете, защото част от проблемите по тези програми и мерки са, че първо сме още в началото на бюджетния период и второ, че понякога хората не разбират защо вече годината върви към мина първото и 3-месечие, а процедури някакви не са ясни, сякаш парите остават и заминават за друг период. Бихте ли обяснили какво става в случай, че примерно се проточи уточняване на процедурата? Какво става с подобни мерки и средства? За съжаление, аз съм експерт в управление на отпадъците и това е от компетенциите на колегите от оперативната програма. Да, ще потърсим някой от тях. Тяхната част, но предполагам, че няма да има забавяне и няма да останат неусвоени средства. Добре, тогава един въпрос преди да обявя кафе паузата. Вие контактувате с общини в и страната, не само с София. Дайте ни един добър пример. Място, където, примерно, намирате веднага разговор на експертно ниво с колегите си, разбират за какво става дума, тази сложна бюрократична лексика европейската и успяват да се справят. Едно място. Няма значение колко е голям града или селището. Освен София. Освен София, да. Тъй като да припомняме на нашите гости, че конкурсът е организиран все пак и за селища, които са до 10 000 и над 10 000. В България не са много населените места, които са стотици хиляди жители. Истината е, че се работи с малки населени места. Нещо, което ви се е набило в съзнанието, тези си вършат добре работата. Добре, кратичко обаче, само секунда, господине, изчакайте малко за микрофон, защото имаме преводачки, нашите френски гости не чуват. Само секунда изчакайте.
Моля да бъдете кратък също. Както казахте и както пише в наредбата за управление на биоотпадъци, компостирането е само на разделно събрани отпадъци. Може ли да кажете към момента дали има в България една община, която има въведена действаща система за разделно събиране на отпадъци? Това е първата част на въпроса. И второ, кой ще удостовери, че системата работи? Защото казване аз имам такава система е много... Много кредитира общините, че има действащи системи за разделно събиране на отпадъци, което да ви бъде повод да раздавате 110 милиона лева. Разбрахме въпроса ви, дано да може да отговорите. Ще се опитам да отговоря. Доколкото си спомням, поне в Габрово бяхме, там имат добро ново съоръжение за третиране на отпадъците и в града също има и контейнери за разделно събиране на биоотпадъци. Освен това в Столична община на всички пазари, детските градини в училищата също има контейнери, кафявите контейнери за разделно събиране на на биоразградимите битови отпадъци. Така че на съоръжението на на Столична община със сигурност може да видите. Бихте ли изчакали само на микрофона, господине? Припомням. Да. Да има, секунда. Отпадъците в къщи, да се напълня турбичката, да има изградена площадка, на която аз да отида да си предам отпадъците и от това се нарича безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци. Това е по закон. Да, така е. Но, както знаем всички, България прави първите стъпки към разделното събиране на отпадъците, така че задължението на кмета на общината да организира цялата система по разделно събиране с раздаването на онези малки кофички с биоразградими турбички, с осигуряването на контейнерите долу. Казах ви, Столична община е започнала с детски градини, с училища, с пазари. Да, добре, благодаря. Рискуваме да преминем в сесия въпроси и отговори. Господине, с удоволствие бих чул в финалната част дали имате някаква идея пък кой точно трябва да го контролира, защото наистина абсолютно резонни въпроси, законни, логични, но част от целта на нашето събиране, ако може да чуем и идеи за решения. Защото чухме критики за сметище и намеса на държавата, сега чувам, че вие имате въпроси. Къде са решенията? Ще търсим 20 минути кафе пауза, заповядайте да се освежите. Аз ще ви дам сигнал кога да влезем. Мерси.
Минаваме към втората част на нашата среща. Лично аз имам сантимент към нея, слабост, защото тя е вече посветена конкретно на общините, опита на общините. Имаме представител на Сдружението на общините, двама лектори от Париж и от агломерацията Лориан. Надявам се да ви е по-интересно. Надявам се да ви е било интересно и до сега. Ще започнем с... Каня при нас да седнат господин... Виждате при нас вече госпожа Десислава Стойкова. Тя участва и в предишния ни семинар, който беше посветен на управлението на водите. Тя е юрисконсулт и експерт по екология в Националното сдружение на общините в Република България. Може би я познавате доста от вас. Тя ще представи гледната точка на българските общини за постигнатия и необходим напредък в сферата на събиране и рециклиране на отпадъците. И най-после двама мъже лектори. Господин Оливие Кастаньо, който е ръководител на направление сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт към Агенция за управление на отпадъците на Метрополия Париж. Довършва едно интервю в момента, ще се включи малко по-късно при нас. И господин Оливие Каталон, който вече седна, управление на биоотпадъците в рамките на междуобщинското коопериране, изграждане на интегрирана верига от събиране до оползотворяване на отпадъците. Той е заместник генерален директор агломерация Лориан. Лориан е едно от ключовите пристанища на Франция, известен е също като града на 5-те пристанища, от яхтено до военно, но това, за което той ще говори, няма много близко с морето, а по-скоро той ще говори за компостирането и за биоотпадъците. Имайте предвид, че града е около 60 хиляди, агломерацията е около 250 хиляди, т.е. нещо съответно на българските мащаби. Отново казвам, ако имате въпроси, ще бъдат в края на сесията. Тази сесия ще продължи около час и половина, не повече. И започваме с госпожа Стойкова. Заповядайте при нас. Добър ден и от мен. Приятно ми, аз се казвам Десислава Стойкова и съм юрисконсулт в Националното сдружение на общините в Република България. В следващите няколко слайда ще се опитам така накратко да ви запозная с предизвикателствата на българските общини в сферата на управлението на отпадъците. Ще започна с това, че вече управлението на отпадъците в страната стана по-сложно. Както се спомена и в първата сесия на днешния семинар, общините чрез регионални сдружения трябва да управляват и да си сътрудничат по отношение на обща инфраструктура. Тази инфраструктура е регионална система за управление на отпадъците, така определена в закона, и в нея се включват депата и другите съоръжения за третиране на отпадъците. Управлението в България стана и по-скъпо. Причините за това са много различни, но основните са поради по-високите екологични стандарти, които са поставени от европейските директиви. Повишава се непрекъснато и целите за рециклиране, а същевременно експлоатиране на новоизградените съвременни инсталации също водят до оскъпяване на процеса. Допълнителното транспортиране на общините до общото регионално депо също води до повишаване на цената на тази услуга. Също така и в закона, в наредбите се заложени и постоянно повишава се ръст на отчисленията за депониране. В страната е предвидено регионализация на управлението на отпадъците, съответно регионализация на депонирането. Заложено беше във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз страната да се изградат система от 55 регионални депа. Срока за тяхното изграждане приключи 2009 година. Към момента все още 7 регионални депа не са изградени. Знаеме, че съществува наказателна процедура към Европейската комисия към България по този въпрос. А новоизградените, създадените регионални
структури, тяхния капацитет са само една, максимум 2 клетки. Пред общините като предизвикателство е именно осигуряването на средствата за изграждане или за разширяване на съществуващите депа, както и за закриване на старите общински така наречени сметища. Относно регионализацията на депонирането, като така основни недостатъци могат да се изтъкнат следните. Увеличаване на транспортните разходи. Това, което споменах в началото, така пътуването на боклука от една община до друга. Работата в регионално сдружение предполага и потенциален конфликт относно управлението на регионалната собственост и съответно разпределението на дела между общините. Съответно, регионализацията предполага една по-сложно разпределение на заложените цели, постигането на тези цели от общините в региона и съответно по-сложно разпределение и събиране на паричните вноски в даден регион. Какъв е дневният ред на общините? Колегата от Министерството на околната среда и водите преди мен ни запозна. Именно биоразградимите отпадъци. Знаеме, че така по статистически данни в страната 72% от битовите отпадъци се депонират, като около 50% от тях са зелени и биоразградими. В Закона за управление на отпадъците са заложени и целите за биоразградимите отпадъци. До 31 декември 2020 година в страната трябва да се ограничат тяхното депониране до 35% от общото им количество, образувано от 1995 година. Поради тази причина в новата оперативна програма „Околна среда“ са заложени инвестиционни мерки. За общините, преди да кандидатстват, аз съм сигурна, тъй като и в момента има отворена процедура по оперативна програма, предстои съвсем скоро да се отправи втора покана към общините във връзка с компостирането и биоразградимите отпадъци. За нас е важно да придобиваме повече технически познания и ни е необходима методическа подкрепа в тази област, тъй като действително това е нещо ново, предизвикателство ще е за нас, все още нямаме достатъчно до край познанията. Друг актуален въпрос или предизвикателство пред нас е изменението на Закона за местните данъци и такси. Сигурно съм, че няма човек тук в тази зала, който да не знае, че от 2017 година общините са задължени, когато определят такса битови отпадъци, да не използват като основа оценката на недвижимите имоти или тяхната балансова и пазарна стойност. Съответно, закона разпореди до 31 марта Министерски съвет, заедно съвместно с Сдружението на общините, да разработят методика за определяне на битовите основи за такса битови отпадъци. Да, създаде се такава работна група, имаме подготвен проект на методика. Съответно имаме и изменение, подготвен законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Вчера, когато последно описах презентацията и за това, което виждате, очаквахме законопроектът да бъде внесен в Народното събрание. Но в края на деня видях, че законопроект, който е леко променен от това, което работната група към Министерство на финансите беше постигналото като съгласие, е публикуван за публично обсъждане. До 2 май 2016 година всеки един от нас, дали като граждани, дали представлявайки си общината или друго сдружение, може да даде своите конкретни бележки и предложения по този законопроект. В законопроекта, но това, което се бяхме споразумяли в работната група, това, което вече е за публично обсъждане, виждам, че е малко по-различно. Видовете основи за определяне на такса битови отпадъци бяха следните. Като водеща основа се предвиждаше да бъде генерираното количество отпадъци, т.е. индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, чрез торби с определена вместимост. Относно генерираното количество можеше да се измери чрез съобразно броя и вместимостта на съдовете за събиране на битовите отпадъци и определяне честотата за тяхното транспортиране.
и като алтернативи основи бяха предвидени брой ползватели за услугата на имота. Именно до тук тези три вида основи спира и законопроекта, който е публикуван за публично обсъждане. Това, което обсъждахме в работната група към Министерски съвет, в проекта се включваха и още две основи, които вече не са видими в законопроекта. Ние настоявахме в законопроекта да бъдат допуснати и следните основи. Натурален показател, разгъната застроена или незастроена площ, коригиран с определен коефициент за всяко населено място, използвано количество вода или изразходвана електроенергия. И друга алтернативна основа, която настоявахме да бъде включена в законопроекта, беше данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимите имоти. От тук насетне, след приема на законопроекта от парламента и влизането му в сила, трябва много спешно и бързо да се възобнови работата и приема на окончателната методика за определяне на основите за такса битови отпадъци. Именно при нейното разработване трябва много прецизно да си отговориме на няколко въпроса. Трябва да намерим правилно и практическо работещо решение, обвързано с количеството на образуваните отпадъци за райони с многоетажни сгради. Сигурна съм, че така на всички е ясно, че когато има еднофамилно жилищно застрояване, където може да се постави един индивидуален контейнер пред всяка сграда, е много по-лесно. Предизвикателството остават районите с многоетажни жилищни сгради. Съответно, тъй като настоявахме да бъде възможно общината да избере ползването на електрическата енергия или ползването на вода като вид основа, за нас беше важно намирането на тази информация от търговските дружества, доставчици на вода и доставчици на електроенергия. И безспорно друг основен наше притеснение остава социалната поносимост на таксата. Таксата неизбежно ще се увеличи. Тежестта за гражданите ще се повиши, независимо дали ще се променят основите за такса битови отпадъци или не. Това увеличаване от една страна е свързано с трудността общините да постигат своите цели за рециклиране, което предполага намаляване на отчисленията за депониране. От друга страна, самите отчисления за депониране, на тяхния ръст до 2020 година се предвижда да бъде близо 100 лева. И именно по тези основни въпроси, притеснения ще бъдат на дневния ред на всички общини до края на годината, разработвайки и избирайки своята методика, своята основа за битовите отпадъци, запознаване на населението с промените. Нещо, което Сдружението е на разположение за оказване на всяческо съдействие. Благодаря за вашето внимание. Така накратко предполагам, че най-малкото акцентирах във всички въпроси, които вълнуват днес общините. Благодаря още веднъж. И аз благодаря. Останете за секунда. Сигурно ще има въпроси към госпожа Стойкова. Нека да ги оставим в секцията въпроси и отговори. Аз имам един въпрос много простичък. Методиката ще доведе до повишаване на размера на таксата. Хората знаят, че всъщност предстои повишаване на това, което общините ще събират. Трудна задача. Трудна задача. Да, благодаря ви. Минаваме към нашите френски гости. Господин Оливие Кастаньо от Париж. Заповядайте. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à ce concours Éco-Obstina. Je suis ravi de venir ici représenter la région Paris-Centre. Je suis Olivier Castagno, je suis ingénieur territorial. Je travaille dans une collectivité territoriale
dont je vous expliquerai au cours de mon introduction qui nous sommes et ce que nous faisons à Paris, quelles sont nos missions et notre rôle. Et je souhaitais vous remercier pour cette participation, puisque j'ai l'objectif et la difficile mission d'essayer de vous résumer en 20 minutes la stratégie de plus de 30 ans de gestion des déchets de la métropole parisienne. Mais je me suis attaché à vous rapporter un certain nombre d'actions et d'opérations très concrètes que nous menons pour essayer d'échanger avec vous sur au quotidien comment nous pouvons demain trouver des solutions locales pour le traitement de nos déchets. J'attends aussi en retour, et c'est vrai que ça a été rappelé en introduction, le partage d'expériences que vous pourriez aussi, vous, avoir à l'échelle de vos territoires, puisqu'aujourd'hui, je ne me considère pas comme un prescripteur de solutions, mais on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se fait aujourd'hui, puisque les défis locaux sont importants en la matière, pour arriver à un résultat tel que ceux qui nous sont fixés par les directives cadres. Donc j'avais prévu de vous présenter quelques transparences sur le contexte national. J'ai vu que ça avait été largement rappelé par ma collègue Aurore tout à l'heure. Donc je vais passer assez rapidement, juste des éléments pour vous donner des éléments d'appréciation aujourd'hui à l'échelle du territoire que nous représentons de la gestion des déchets. Donc les déchets des ménages, ça a été présenté tout à l'heure, c'est à peu près 30 millions de tonnes, c'est 8 à 10% de la production de déchets en France, la majorité étant des déchets de construction ou d'activité économique. Aujourd'hui, le syndicat que je représente, j'étais dans le mauvais sens, excusez-moi, traite que cette partie de déchets ménagers. Quand on y inclut la partie assimilée, c'est-à-dire les autres usagers du service qui utilisent le service public, on est un peu plus de 30 millions de tonnes. Ce qu'il faut que vous reteniez sur ce transparent, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près un tiers de ces déchets qui sont aujourd'hui valorisés sous forme de recyclage organique ou matière. Il y a à peu près un tiers qui est incinéré sur le territoire avec valorisation et récupération d'énergie et un tiers qui termine sa course en enfouissement, en centre de stockage. Alors cette part a la tendance bien sûr à se réduire de plus en plus puisqu'elle figure parmi les objectifs important des directives françaises de limiter au maximum le recours à l'enfouissement, mais elle constitue encore aujourd'hui une part importante des modes de valorisation en France. Un petit transparent pour vous donner aussi quelques références en matière de coûts qui ont été aussi expliquées par ma collègue dans un cadre national. Aujourd'hui, vous avez ici les coûts moyens du traitement des déchets en France par type de flux. Donc le premier flux gris correspond aux ordures ménagères, le deuxième à la collecte sélective, le troisième à la collecte spécifique du verre, et les derniers flux sont des flux issus des déchetteries. Comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, ce sont des services de proximité où on peut venir apporter ces déchets et les trier. Donc on voit que ces flux et le traitement de ces flux représente un coût non négligeable pour les collectivités qui sont en France organisatrices et prescriptrices des marchés qui permettent de collecter et de traiter ces déchets et qui refacturent aux contribuables sous forme de taxes le financement de ce service, mais qui ont aussi en contrepartie des aides qui viennent d'éco-organismes, donc des acteurs, des entreprises qui gèrent les filières de responsabilité élargie des producteurs et qui viennent contribuer, qui viennent abonder ce dispositif. Alors j'ai été très surpris d'apprendre que vous aviez énormément de subventions à hauteur de 75%. Je viens vous dire qu'on est très jaloux parce que nous n'avons aucun financement européen sur le fonctionnement de ces déchets, ce qui en fait un poste de dépense important. Pour les collectivités, c'est souvent le deuxième poste de dépense dans les collectivités, le traitement des déchets. Alors, quelques transparents, mais je vais passer assez vite sur la définition de déchets ménagers. Ce sont principalement les déchets produits par les ménages, qu'ils soient produits au domicile, dans les habitations, ou qu'ils soient produits dans les espaces privatisés, que sont les jardins, les annexes, et qui sont collectés par le service public. À cela s'ajoute
quelques déchets des services et des collectivités et des artisans commerçants qui sont intégrés dans les centres-villes et qui peuvent des fois difficilement trouver des solutions personnalisées pour leurs déchets et qui utilisent le service public moyennant un financement particulier. En matière de politique de gestion des déchets et de recyclage des déchets, il faut savoir que les politiques mises en place par les collectivités répondent bien sûr au cadre qui a été fixé par l'Europe et qui a été traduit dans de nombreuses réglementations françaises. Donc je ne reviens pas sur ces lois cadres qui ont été précisées, mais qui responsabilisent et qui donnent la responsabilité première aux collectivités de l'organisation, de la gestion de leurs déchets, et de rechercher une valorisation optimale de ces déchets. Donc nous avons eu une loi cadre en 1975, plusieurs lois en 92 de responsabilité, de lancement de la responsabilité élargie des producteurs et de solutions de traitement de proximité. Tout à l'heure, on a évoqué la planification aussi des déchets à l'échelle départementale et régionale. Et puis les différentes lois Grenelle qui ont fixé des objectifs de hiérarchisation des modes de traitement. Donc aujourd'hui, l'ensemble des politiques publiques, dont celle qui anime le SICTOM depuis plusieurs années, répondent à ces objectifs de hiérarchisation des modes de traitement, avec un objectif premier de prévention et de réemploi des déchets, avant d'imaginer des solutions de valorisation et des solutions de traitement par élimination avec une valorisation et une performance accrue. C'est aujourd'hui ce qui définit toute la politique de construction de nos nouvelles installations et des services qui sont proposés aux habitants, que je développerai tout à l'heure. Et puis, depuis l'année dernière, une nouvelle retranscription dans une nouvelle loi de transition énergétique qui fixe des seuils encore plus ambitieux à des horizons très proches de valorisation des déchets pour les collectivités et de réduction des ordures ménagères. Donc qui vient enfoncer le clou, si ce n'était déjà le cas, pour dire que l'objectif est demain de réduire au maximum les déchets et de trouver des solutions durables et pertinentes de valorisation dans leur fin de vie. Un petit transparent pour vous parler du contexte de notre région, puisque nous avons un plan régional qui fixe en plus des objectifs régionaux pour le traitement de ces déchets et que l'on intègre bien sûr dans notre politique de traitement des déchets, qui sont des productions réduites de déchets par habitant et des objectifs de valorisation accrue et de recours à des solutions pérennes de valorisation des déchets. Donc en France aujourd'hui, comment s'organise la gestion des déchets pour que vous compreniez un petit peu où se situe le SICTOM et ce que nous faisons. Vous avez ici listé sur ce transparent à peu près tous les déchets produits par les ménages, avec aujourd'hui des organisations qui sont proposées pour chacune de ces filières et que nous orchestrons quelque part avec nos collectivités adhérentes pour une bonne valorisation de l'ensemble de ces flux. Donc vous avez bien sûr, je ne commencerai pas par les ordures ménagères, mais par les objets encombrants de l'autre côté, les textiles, les cartouches d'encre, les piles, les ampoules, les déchets médicaux ou à risque infectieux, les produits chimiques ou déchets dangereux, les déchets d'équipements électroniques en fin de vie, les biodéchets que l'on distingue des déchets verts, vous verrez pourquoi tout à l'heure, le verre, les emballages multimatériaux et papier, et bien sûr les ordures ménagères résiduelles. Donc aujourd'hui, le système français et l'organisation locale de la gestion des déchets met en musique, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, l'ensemble de la gestion et de la collecte et du traitement de ces flux, avec des spécificités par territoire qui sont liées à l'historique de la genèse de ces flux et de leur traitement, mais qui sont globalement en place partout sur le territoire national. Comment ces solutions sont trouvées et comment sont-elles organisées? Aujourd'hui, les collectivités, villes ou intercommunalités sont responsables de la collecte et du traitement de leurs déchets. Elles sont souvent regroupées dans des structures intercommunales pour mutualiser les organisations et les coûts. Et elles peuvent faire appel soit à des effectifs en régie, donc des agents municipaux qui font
qui réalisent eux-mêmes le service de collecte et des fois de traitement, ou elles peuvent faire appel à des marchés publics, donc des partenariats de courte ou de moyenne durée avec des opérateurs privés qui ont en charge la réalisation de ces services en répondant à des objectifs bien sûr de performance et qui sont rémunérés pour ce faire. Et ce que l'on voit ensuite sur le territoire, c'est qu'il peut y avoir d'autres acteurs. Des fois, ces acteurs ont la double compétence, mais en tout cas pour le syndicat que je représente, des acteurs qui ont en charge le traitement des déchets ménagers et cette compétence unique. Et donc, les collectivités adhérentes de leur territoire, les villes, confient à cet acteur public le traitement de leurs déchets. C'est le cas du SICTOM pour la région Petite Couronne de Paris et Métropole que je représente. Voilà la carte de notre territoire. Donc aujourd'hui, le SICTOM représente 5 700 000 habitants. Demain, avec la métropole, ce sera 6 400 000 habitants qui sont regroupés. Donc c'est 84 communes et collectivités qui sont regroupées et qui ont décidé de transférer la compétence du traitement des déchets au SICTOM. Et qui ont décidé du coup de mutualiser les efforts pour obtenir des résultats importants en matière de gestion pérenne des déchets ménagers. Donc vous avez ici une carte de notre territoire qui globalement se situe autour de Paris, ce qu'on appelle la première ceinture, la première couronne parisienne, que vous voyez représentée ici, et qui a connu un changement au 1er janvier 2016, qui s'est réorganisé en nouveaux établissements publics, c'est-à-dire que l'État a organisé une restructuration territoriale qui permet aux collectivités de ne plus être indépendantes pour celles qui n'ont pas voulu se marier avec leurs voisines et qui aujourd'hui fédèrent dans des grandes structures de 400 000 habitants au sein de notre territoire l'organisation de la collecte et de la communication aux habitants. Je vous prie de m'excuser. Comment s'organise la mission du SICTOM? Aujourd'hui, il faut savoir que donc la mission de traitement des déchets ménagers que nous opérons, en fait, elle est dirigée par les élus qui siègent eux-mêmes dans les villes et les agglomérations. Le SICTOM est représenté par Hervé Marseille, qui est sénateur-maire de la ville de Meudon, une ville adhérente du SICTOM, et est entouré de 68 élus représentants dans ces villes qui votent un budget et qui pilotent les marchés que nous proposons et qui sont ensuite permettent de gérer les déchets à l'échelle de nos territoires. On a un budget d'à peu près 487 millions d'euros, un peu moins en 2015. Budget de 450 millions d'euros, qui est à peu près consacré pour 150 millions d'euros, donc 300 millions de l'EVA, à l'investissement sur les installations, et pour 250 millions à peu près, 200 millions, au fonctionnement, c'est-à-dire à l'exploitation de nos outils. Décidément, excusez-moi. En matière d'installation, aujourd'hui, la compétence première du SICTOM que je vous indiquais, c'est le traitement des déchets. Donc depuis 1984, la création du SICTOM, nous avons développé des outils industriels qui permettaient de faire face aux objectifs d'élimination première des déchets et de recherche de performance de valorisation. Donc vous avez ici une carte avec les installations de traitement du SICTOM. Nous comptons aujourd'hui 3 unités d'incinération qui composent parmi les sites d'incinération les plus gros d'Europe, notamment l'usine d'Ivry Paris 13 qui incinère chaque année près de 700 000 tonnes de déchets. Donc 3 installations qui sont en réseau de valorisation énergétique de nos ordures ménagères et 6 centres de tri de collecte sélective qui composent notre territoire. Nous faisons appel également à des opérateurs privés qui ont aussi des installations de proximité qui viennent compléter nos besoins puisque nous ne sommes pas autosuffisants en matière de traitement. Donc la politique première du SICTOM a été d'organiser le traitement et de rechercher la plus grande performance de valorisation de ces déchets. Vous avez ici, dans le transparent suivant, un bilan de notre activité aujourd'hui à travers les flux majoritaires que nous recevons.
Donc en premier lieu, les collectes sélectives, multimatériaux, c'est le bac jaune que vous voyez ici, et objets encombrants, qui composent les principaux flux de collecte sélective que nous recevons. Donc ils sont collectés et organisés par nos communes et qui arrivent sur nos installations. Ces flux permettent de valoriser à peu près 200 000 tonnes d'emballage ou de produits dont la matière première secondaire sert directement aux industriels du recyclage. Bien sûr, le flux majoritaire que nous avons encore aujourd'hui est constitué des ordures ménagères, près de 2 millions de tonnes encore, avec un potentiel très important de recyclage, comme je vais le préciser par ailleurs, mais qui aujourd'hui fait l'objet d'une valorisation sur le SICTUM, puisqu'il est incinéré à près de 90%, et qui permet de produire de la vapeur et de l'énergie, énergie qui est revendue à notre opérateur national, et la chaleur qui est vendue à un opérateur local pour permettre de chauffer plus de 300 000 logements par an sur le territoire de la métropole. Donc aujourd'hui, en matière d'objectifs de valorisation, le SICTUM a pris énormément d'avance par la stratégie d'installation des incinérateurs depuis l'après-guerre Deuxième Guerre mondiale. Pour autant, en matière de valorisation matière et de recyclage, tout reste à faire, puisqu'énormément de déchets recyclables ou fermentescibles restent encore dans les ordures ménagères. Donc je vous ai présenté ici quelques-unes de nos installations. Alors c'est vrai que ce type d'installation tranche avec ce qu'on peut voir aussi par ailleurs sur le territoire. On a, nous, une contrainte très importante, c'est que la politique du SICTUM a été d'implanter des installations au cœur de son territoire, puisque par les politiques publiques, la responsabilité des élus, aujourd'hui, c'est de garantir que les déchets sont traités sur les territoires et ne sont pas envoyés sur les territoires voisins. Pour autant, le défi, c'est de faire accepter ces installations dans les cœurs de centre-ville, puisqu'aujourd'hui, l'agglomération parisienne devient de moins en moins composée de sites industriels, mais plus en plus de sites tertiaires, de logements, des programmes importants de développement. Et aujourd'hui, l'équation que nous avons à résoudre, c'est de faire traiter ces déchets tout en étant intégrés dans notre environnement. Donc vous avez ici quelques réalisations dans le centre de tri de Paris 15, qui est notre dernière installation créée, qui est entièrement fermée, avec, vous voyez, un aspect traitement paysager et architectural important, puisque là on se trouve à Issy-les-Moulineaux, juste à côté du centre de recherche de Microsoft Europe, et de l'autre côté nous sommes devant les laboratoires du grand groupe pharmaceutique L'Oréal, avec des chercheurs qui sont présents sur site. Donc les odeurs d'ordures ménagères, c'est pas quelque chose qu'ils ont forcément demandé quand ils se sont installés là, mais aujourd'hui, nos installations, justement, sont conçues pour n'avoir aucun impact, justement, sur l'environnement proche. Je passe rapidement sur ce transparent qui montre nos réalisations en matière de recyclage. Je préfère venir sur la deuxième partie de ma présentation, liée un petit peu à notre nouvelle politique et ce que l'on fait aujourd'hui pour essayer de tenter de dévier au maximum la production, enfin en matière de recyclage, de dévier au maximum les déchets recyclables et fermentescibles qui sont encore aujourd'hui dans les ordures ménagères. Donc juste transparent pour vous dire qu'en matière de recyclage, globalement, aujourd'hui on a plutôt dans les bacs de collecte sélective des papiers et des cartons, et que l'effort en Ile-de-France, il est surtout à faire sur les autres emballages, plastiques, métaux notamment, qui sont trop peu fréquemment mis dans la collecte sélective par les habitants. Alors vous avez ici quelques réalisations des projets à venir, dont le futur centre de tri des collectes sélectives des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, qui va être juste à côté du tribunal de grande instance. Pour ceux qui ont été à Paris dernièrement, c'est l'énorme tour de 150 mètres qui va être à l'ouest de Paris. Donc nous allons être au pied de ce bâtiment, et pour vous expliquer l'impact, nous sommes juste à côté de la cité judiciaire et de la cité administrative de l'hôtel de police, donc qui est le 36 quai des Orfèvres, les super flics que vous connaissez au centre de Paris, qui vont déménager là. Donc vous voyez qu'autour de nous, on a des gens qui sont
très précautionneux en matière de sécurité et en matière d'impact environnemental, d'où la réalisation qui doit forcément tenir compte de ces exigences locales. Donc, plusieurs photos de nos installations. Là, c'est l'usine d'Ivry-Paris 13 que j'évoquais tout à l'heure. Près de 700 000 tonnes incinérées par an. Usine qui va faire l'objet d'un projet de reconversion complet. Donc ça, c'est aussi une traduction de la politique des élus du SICTOM, c'est que cette installation, qui traite aujourd'hui 700 000 tonnes, dans son futur projet ne traitera que 350 000 tonnes à l'horizon 2023. Donc c'est-à-dire que d'ici là, il faut que le SICTOM ait relevé le pari d'avoir diminué ses ordures ménagères, puisque l'idée, c'est pas de les envoyer en enfouissement. Donc preuve de l'engagement à vouloir réellement s'inscrire dans la durée sur la réduction des déchets. Vous avez l'usine d'Icéane, qui est une des dernières de nos installations de valorisation énergétique, qui est sur le front de Seine à Issy-les-Moulineaux et qui est complètement intégrée, donc qui est sous terre, avec aucune cheminée affleurante, qui est à moins 35 mètres et qui traite les déchets de plus de 400 000 habitants. Et l'usine de Saint-Ouen, qui est la plus ancienne actuellement au SICTOM et qui fera l'objet d'un programme de réhabilitation architecturale et paysagère pour intégrer le nouveau quartier qui a changé autour, puisqu'elle a encore une durée de vie d'une quinzaine d'années. Donc quelques chiffres juste pour vous placer les objectifs. Voilà, pour le SICTOM, aujourd'hui un potentiel important de valorisation des déchets qui est accentué, puisque nous avons uniquement 30 kg de collecte sélective collectés auprès des habitants, quand le territoire national est quasiment au double. Et l'analyse que nous faisons régulièrement de la composition de nos flux, que vous voyez ici, c'est que quand on prend la somme dans les ordures ménagères des emballages recyclables ici et des déchets fermentescibles, on a 2/3 du contenu de la poubelle qui pourrait faire l'objet d'une valorisation. Et c'est tout le défi qui nous engage aujourd'hui pour essayer de l'amener vers des filières de recyclage. Parmi les autres objectifs du coup de la politique et de la stratégie du SICTOM, au-delà du traitement des déchets ménagers, ça a été de réduire les déchets à la source, de rapprocher la collecte et le traitement, donc d'assurer au quotidien une proximité qui permettrait justement de rendre concret la réalisation et la responsabilité et la vision du service pour les administrés. Sur ce point-là, c'est très important parce que c'est vrai que dans les discussions que nous avons eues hier, j'entendais beaucoup le mot innovation, recherche de solutions innovantes. C'est vrai qu'aujourd'hui l'innovation rend beaucoup service, mais je dirais c'est pas l'alpha et l'oméga. On ne pourra pas arriver à des performances de recyclage importantes si on ne traite pas la responsabilité des habitants et des collectivités locales en amont, et si, quelque part, naturellement, les gens n'ont pas conscience localement que le recyclage existe, non pas en Chine, mais à côté de chez eux, et que justement leur geste a une réalité locale. Et c'est tout l'enjeu des politiques que nous sommes en train de développer, ou d'accentuer maintenant, puisque l'on se rend compte qu'on a beau construire les installations que l'on vous a montrées, bien les intégrer dans leur paysage, on a encore un effort important à faire pour convaincre les habitants. Des fois ils sont convaincus, mais ils n'ont pas forcément autour d'eux toutes les solutions pour pouvoir trier efficacement, et c'est justement maintenant revenir sur le terrain pour essayer de trouver des solutions avec eux. Donc ça fait partie des missions que nous avons développées majoritairement depuis 2010. Et bien sûr, œuvrer à une économie circulaire. Et là, c'est travailler avec tous les acteurs locaux du territoire, pas seulement les habitants, pas seulement les collectivités locales, ce sont les autres établissements publics, ce sont les opérateurs privés, puisque chacun, quelque part, a une partie de la solution. Et on voit à travers les partenariats que l'on mène, que l'on a aujourd'hui des solutions très intéressantes que l'on peut essaimer sur le territoire. Bon, je passe rapidement sur ce cadre d'objectif que je viens de préciser. Quel est pour nous l'objectif et les enjeux de cette nouvelle stratégie qui aujourd'hui s'est matérialisée en 2015 par un nouveau plan d'aide pour nos communes. Il est avant tout de démontrer que nos investissements et nos équipements répondent à la nouvelle donne qui est qu'aujourd'hui on va plutôt vers une société du recyclage et de l'économie circulaire plus qu'un modèle linéaire de consommation et d'élimination des déchets.
et de montrer justement que les outils du SICTOM ont déjà permis d'anticiper ces mutations, reste maintenant à entraîner tout le territoire. Il y a des enjeux bien sûr environnementaux et sociaux pour nous, et là c'est très important puisque c'est souvent ce qui malheureusement perdure en termes d'idées reçues pour les habitants, c'est qu'ils ont le sentiment que le recyclage ou l'économie du recyclage finalement supprime des emplois si on leur demande de faire un geste de tri plus important. C'est un contre-exemple, comme l'a montré ma collègue tout à l'heure, c'est que c'est la première source d'emploi non délocalisable. Aujourd'hui, la création de ces structures et de ces organisations locales de recyclage. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu environnemental bien sûr et sociaux, de réduire notre impact environnemental, mais de sensibiliser les collectivités locales et les acteurs locaux sur le fait de trouver concrètement et localement des solutions qui permettent d'œuvrer pour la réduction des déchets ou le meilleur recyclage. Bien sûr, nous avons aussi la volonté de participer à l'éducation et à la formation, puisque un des points qui est souvent remonté par les habitants, c'est la non-connaissance de ce qui se passe après la collecte. Et il y a un défi majeur pour nous que de faire comprendre aux administrés, aux usagers du service, quelle est la réalité des services qui sont présents sur le territoire et leur pertinence de fonctionnement. Bien sûr, des enjeux économiques, c'est accroître bien sûr les investissements sur la prévention et le tri pour faire partager les bonnes pratiques notamment, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc les objectifs et les axes de travail de notre nouveau plan, qu'ont défini nos élus, visent à améliorer le geste de tri des emballages à la source, lutter contre le gaspillage alimentaire, promouvoir le compostage, la collecte de biodéchets, le réemploi et les dons, réduire la nocivité de nos déchets, puisque c'est vrai que malgré tout, les ordures ménagères qui sont produites peuvent nous poser des problèmes de traitement et des surcoûts de traitement dès lors qu'elles comprennent des produits dangereux. Et puis travailler sur des notions d'économie responsable et d'achat éco-responsable, comme de préservation des ressources, notamment avec des gestes exemplaires dans les administrations. Donc qu'est-ce que concrètement on peut proposer et que l'on a essayé de mettre en œuvre? On a travaillé déjà en matière de prévention avec l'ensemble, on va dire, des forces vives de notre territoire qui seront demain les concepteurs d'emballages, de services, de produits, avec un concours qui s'apparente un petit peu au concours que vous présentez ici, mais que nous avons nous destiné aux étudiants en design et en graphisme. Donc nous sommes dans la 4e édition en 2016 de ce concours et qui vise notamment, en partenariat avec la région Île-de-France et l'ADEME, à sensibiliser à travers un concours l'ensemble des étudiants sur l'impact de leur future production. Donc ils sont amenés à nous présenter des productions autour d'une thématique. Cette année, la thématique c'était sur les biodéchets et le compostage. Donc vous avez ici quelques-unes de leurs réalisations. Et nous leur décernons un prix donc non négligeable de 5 000 € pour un étudiant, avec l'objectif pour cette première année d'en faire des prototypes, c'est-à-dire qu'on va usiner et on va réaliser leur production dans un but de commercialisation. Et l'idée, c'est que justement, ça les fasse réfléchir, eux, demain, quand ils seront dans le monde de l'entreprise, sur les bons réflexes à avoir en matière de matériaux, en matière de fin de vie des produits qu'ils réaliseront, et qui permettront, je l'espère, d'essaimer ces bonnes pratiques. Nous avons également développé tout un tas d'actions et de marchés en faveur de la collecte spécifique des biodéchets. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas compétents en matière de collecte, mais on ne peut pas s'arrêter à un constat. Donc nos élus, qui sont également élus locaux, ont souhaité que le SICTOM prenne davantage d'investissements et de parts dans l'aide aux collectivités pour faire émerger des solutions locales. Donc nous sommes en train de passer des marchés de traitement et nous avons lancé des expérimentations pour la collecte de biodéchets sur les marchés forains, dans les écoles
et dans les établissements qui produisent des proportions importantes de déchets et qui sont soumis à une nouvelle réglementation de collecte et de traitement. Donc c'est vrai que par cette nouvelle réglementation, on a pu fédérer les intérêts pour les privés comme pour les collectivités de lancer des opportunités. En matière de compostage, bon, je ne rappelle pas les intérêts du compostage, nous avons aussi été force de proposition pour développer un matériel harmonisé à l'échelle de tous nos territoires. Donc vous avez ici quelques exemples. Donc le SICTOM propose une gamme de matériel qu'il achète intégralement et qu'il met à disposition des habitants pour par le biais des collectivités locales via une contribution très modeste. Hein, c'est à peu près 10% du prix, donc c'est quelques euros seulement, pour pouvoir mettre en place le compostage chez eux et recevoir des formations par un maître composteur sur le bon geste de tri à la source. Donc là, vous avez d'autres matériels. On propose du matériel quand les habitants ont des jardins, mais aussi à domicile, avec du lombricompostage en appartement, qui permet d'utiliser le compost ensuite dans ces bacs à fleurs. Des kits de sensibilisation, c'est une partie de notre métier. C'était aussi de proposer des outils de sensibilisation clés en main. C'est-à-dire que nos collectivités puissent nous commander des outils et puissent directement communiquer aux habitants sans avoir à réfléchir à un marché d'édition, de documents, conception. Donc aujourd'hui, on a une batterie d'outils que nous actualisons sur la sensibilisation des collectivités. Je vais passer rapidement sur ce transparent puisque mon collègue va également en parler. Nous intégrons aussi un plan national de développement du recyclage de tous les emballages, notamment des emballages en plastique, dans le cadre d'une expérimentation nationale en voie de généralisation, et pour lequel aujourd'hui près d'1 million d'habitants de notre territoire trient tous les plastiques d'emballage, avec les fines plastiques notamment, et les pots et barquettes. Et puis, donc là, je parlais d'outils de communication. Je pourrais vous en dire un peu plus tout à l'heure. J'ai ramené quelques exemples d'un kit d'un petit abécédaire que nous proposons à nos habitants. Aujourd'hui, nous essayons de compléter la panoplie des outils que nous pouvons mettre à disposition de nos collectivités. Donc vous avez ici sur la carte un kit que nous avons fait pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, qui se matérialise par une cuisine que l'on monte dans une collectivité ou par l'occasion d'un événement. Une valise sur le tri et le recyclage, où vous avez à l'intérieur de la valise, on peut expliquer tous les processus de tri et de recyclage qui permettent notamment à des publics jeunes, scolaires, qu'on ne peut pas forcément amener toujours sur des unités industrielles, de se rendre compte en touchant par la matière la réalité du recyclage, de la bouteille jusqu'au granulé qui permet de refaire des produits ou des emballages. Et puis nous intervenons, ça c'est très récent, avec des marchés publics que nous avons lancés pour les aider à sensibiliser auprès des habitants. Donc là, nous sommes clairement dans le service au plus proche de l'habitant, avec des équipes, ce qu'on appelle nous d'ambassadeurs du tri, donc d'agents qui vont sensibiliser directement les publics et que nous avons préalablement formés et qui se déploient sur le territoire, là où les collectivités ont peu de moyens pour faire cette sensibilisation. Voilà, vous avez bien compris que l'objectif pour nous, c'est de proposer toutes les cartes possibles pour que nos communes puissent nous solliciter en disant ensuite j'ai un événement, j'ai envie de communiquer sur tel sujet, et qu'on co-construise avec elles les actions durables qui permettront de séparer au maximum ces déchets. Je vous remercie pour votre attention et je serai disponible bien sûr pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Аз също много благодаря. Докато се подготви нашия следващ гост, господин Оливие Каталон, заместник генерален директор агломерация Лория. Заповядайте. Да споделя, че препускахме малко, тази презентация съдържаше 40 слайда. Споменах в началото, че имаме големи презентации, но тя ще бъде публикувана на сайта на Екообщина. Много е интересна. Не ни остана време, но го оставям за въпроси и отговори. Последният слайд, който е проследяване на качеството на услугата. Тук стана дума кой контролира изпълнението, ефективността, цялата верига от процеси, така че сигурно ще бъде интересно и в въпроси и отговори сесията. Заповядайте. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau de pouvoir finalement
vous présenter un exemple concret d'un territoire français qui se trouve en Bretagne. Donc, je suis Olivier Catalogne, je suis le directeur général adjoint de Lorient Agglomération, donc qui est un établissement de coopération, un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe. Donc, je vais vous présenter un petit peu le territoire. Donc, il y a un territoire de 205 000 habitants qui regroupe 25 communes, dont la ville-centre qui est la ville de Lorient pour 60 000 habitants, avec une particularité, je dirais, d'une intercommunalité très diverse, avec donc une ville-centre avec une densité de population relativement importante et des villes beaucoup plus rurales.